मुझको पिला दे इश्क का जाम, तू आका और मैं हूँ गोलाम। जोरे बोलून ना सुबहानाल्लाह, जोरे बोला जाबे ना सुबहानाल्लाह। जारी मोहब्बते বসেছেন সেই বিশ্ব নবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তিনি হচ্ছেন জিন্দা নবী আমার আগে। मुझको पिला दे इश्क का जाम, तू आका और मैं हूँ गोलाम। मुझको पिला दे इश्क का जाम, तू आका और मैं हूँ गोलाम। रब के दुलारे तुम ही तो हो, सबके सहारे तुम ही तो हो। आए नबी जितने दुनिया में सबसे प्यारे तुम ही तो हो। भेजे खुदा ने तुमको सलाम, तू आका और मैं हूँ गोलाम। मुझको पिला दे इश्क का जाम, तू आका और मैं हूँ गोलाम। डूबा सूरज वापस पलटे और सजरा जाए चल के, तुम जो चाहो ओ हो जाए। पल में क्या से क्या हो जाए, अल्लाह जाने तेरा मकाम। तू आका और मैं हूँ गोलाम। सिदरा पे जाके प्यार नबी से, बुलबुल सिदरा बोल नबी से। आगे गए तो जल जाओगे, आप अकेले जागे यहाँ से। अर्श बरी पे तेरा कयाम, तू आका और मैं हूँ गोलाम। मुझको पिला दे इश्क का जाम, तू आका और मैं हूँ गोलाम। अल्लाहुम्मा I love Muhammad, I love Muhammad, I love Muhammad, I love Muhammad. আপনাদের গলা ভালো, বইরার লোকের গলা শোনা ভালো। চলো, I love Muhammad, I love Muhammad. জোরে জোরে জোরে। I love Muhammad, I love Muhammad, I love Muhammad, I love Muhammad, I love Muhammad. I love Muhammad, I love Muhammad. বলে সাল্লাল্লাহু মনে মনে পড়ে নেবেন। I love Muhammad, I love Muhammad, I love Muhammad, I love Muhammad. আশুক না যতই বাধা বিপদ, করতে দেব না এই নামে আঘাত। আশুক না যতই বাধা বিপদ, করতে দেব না এই নামে আঘাত। I love Muhammad, I love Muhammad, I love Muhammad, I love Muhammad. आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। এই নাম বুকে থাকবে যে আবাদ। I love Muhammad, I love Muhammad. আশুক না যতই বাধা বিপদ, করতে দেব না এ নামে আঘাত। I love Muhammad, I love Muhammad, I love Muhammad, I love Muhammad. Allahumma শিশির ভেজা রাতের শেষে ডাকে ভোরের পাখি গে, পূব আকাশে সূর্য হেসে করে ঝিকিমিকে। বুলবুলিরা মধুর সুরে দরুদ পড়ে গে, বুলবুলিরা মধুর সুরে দরুদ পড়ে গে। বিশ্ব নবী এলো আজি মা আমিনার কোলে,
বিশ্ব নবী এলো আজি মা আমিনার কোলে। রাতের আধার ঘুচে গেল ফজর হলো যখন আমার নবী দুনিয়াতে এসেছিল তখন। বুলবুলিরা মধুর সুরে দরুদ পড়ে গে, বুলবুলিরা মধুর সুরে দরুদ পড়ে গে। বিশ্ব নবী এলো আজি মা আমিনার কোলে। বিশ্ব নবী এলো আজি মা আমিনার কোলে। ভোরের আলো উদয় হলো এলো যে রাসূল। ফারিস্তারা হুরবালারা খুশিতে মশগুল। বুলবুলিরা মধুর সুরে দরুদ পড়ে গে, বুলবুলিরা মধুর সুরে দরুদ পড়ে গে। বিশ্ব নবী এলো আজি মা আমিনার কোলে। मुझको पिला दे इश्क का जाम, तू आका और मैं हूँ गोलाम। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। জোরে বলা যাবে না সুবহানাল্লাহ। যারই মহব্বতে বসেছেন সেই বিশ্ব নবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তিনি হচ্ছেন জিন্দা নবী। আমার আগে যিনি ভাই আলোচনা করছিলেন এরকম কিছু আলোচনা করছিলেন, কিন্তু বিশ্বাস করুন আজকে এই গ্রামে, এই দক্ষিণ পহিলা যে গ্রাম, এই গ্রামের যুবক নারী পুরুষ তাদের কলিজার ভিতরে তাদের কলবের ভিতরে আল্লাহর রাসূলের মহব্বত যদি থাকে, আমার রাসূল তো জিন্দা নবী, তাই তো নাকি? আমার রাসূল জিন্দা না মুর্দা? আমার রাসূল হচ্ছেন জিন্দা। বিশ্বাস করেন এই পহিলা গ্রামের যুবকদের ভিতরে, নারীদের ভিতরে, পুরুষদের কলিজার ভিতরে আল্লাহর রাসূলের মহব্বত ভালোবাসা যদি থাকে, আমার রাসূল আর মদিনায় থাকতে পারে না। মদিনা শরীফ থেকে যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো সময় এই মাহফিলে এই গ্রামে আমার রাসূলুল্লাহ রূহানি হালাতে হাজির হয়ে যেতে পারে। এজরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। मुझको पिला दे इश्क का जाम, तू आका और मैं हूँ गोलाम। मुझको पिला दे इश्क का जाम, तू आका और मैं हूँ गोलाम। रब के दुलारे तुम ही तो हो, सबके सहारे तुम ही तो हो। आए नबी जितने दुनिया में सबसे प्यारे तुम ही तो हो। भेजे खुदा ने तुमको सलाम, तू आका और मैं हूँ गुलाम। मुझको पिला दे इश्क का जाम, तू आका और मैं हूँ गुलाम। डूबा सूरज वापस पलटे और सजरा जाए चल के, तुम जो चाहो ओ हो जाए। पल में क्या से क्या हो जाए, अल्लाह जाने तेरा मकाम। तू आका और मैं हूँ गुलाम। सिदरा पे जाके प्यार नबी से, बुलबुल सिदरा बोल नबी से। आगे गए तो जल जाओगे, आप अकेले जागे यहाँ से। अर्श बरी पे तेरा कयाम, तू आका और मैं हूँ गुलाम। मुझको पिला दे इश्क का जाम, तू आका और मैं हूँ गुलाम। अल्लाहुम्मा। এসেছো একা যাবে একা, সঙ্গে কেহ যাবে না। কবর মাঝে থাকবে একা, সঙ্গী রবে না গো। কবর মাঝে থাকবে একা, সঙ্গী রবে না। এসেছো একা যাবে একা, কেউ তো যাবে না। কবর মাঝে থাকবে একা, সঙ্গী রবে না গো।
কবর মাঝে থাকবে একা, সঙ্গী রবে না। সাথে যাবে আমল নামা, আর তো কিছুই রবে না। গহীন গড়ে যেতে হবে, গহীন গড়ে যেতে হবে, ওটাই আসল ঠিকানা। কবর মাঝে থাকবে একা, সঙ্গী রবে না গো। কবর মাঝে থাকবে একা, সঙ্গী রবে না। এসেছো একা, যাবে একা, সঙ্গে কেহ যাবে না। কবর মাঝে থাকবে একা, সঙ্গী রবে না গো। কবর মাঝে থাকবে একা, সঙ্গী রবে না। কবর মাঝে আসবে রেখে তোমার সাদের চাঁদ মুখখানা। আপন আপন ভাবো যাদের, আপন আপন ভাবো যাদের, কেউ তো আপন হবে না। কবর মাঝে থাকবে একা, সঙ্গী রবে না গো। কবর মাঝে থাকবে একা, সঙ্গী রবে না। করিবে সওয়াল মুনকার নাকির, জবাব যখন করবে না। মাটি তোমার দেবে পিষে, মাটি তোমার দেবে পিষে, ছাড় যে তুমি পাবে না। কবর মাঝে থাকবে একা, সঙ্গী রবে না গো। কবর মাঝে থাকবে একা, সঙ্গী রবে না। এসেছো একা, যাবে একা, সঙ্গে কেহ যাবে না। কবর মাঝে থাকবে একা, সঙ্গী রবে না গো। কবর মাঝে থাকবে একা, সঙ্গী রবে না। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা বছর জিন্দেগিতে একটা সেকেন্ডের জন্য, একটা মিনিটের জন্য উম্মতে মুহাম্মাদীকে ভুলে যায়। নিজেরে বলুন না, রাসূল একটা মিথ্যে কথাও বলেননি। নিজেরে বলেন, এই মক্কার সবথেকে বড় বড় কাফের যে সব লিডার গুলো ছিল, নেতা গুলো ছিল, আবু জাহাল, আবু লাহাব, উতবা, মুগীরা, খালিদ, আবু সুফিয়ান, এদেরকে তাদের দলের লোক ওদেরকে চিটার বলে ডাকতো। কি বলে? সামনে বলতো না, কিন্তু দূর থেকে চিটার চিটার করতো। কারণ কি বলতো? কারণ এজন্যই বলছি ওদেরকে চিটার বলে ডাকে, কারণ আমার রাসূল কখনো আমানাতের খেয়ানত করতেন না। আমানত বোঝেন তো? এই কথা বলেন, আমানত বোঝেন তো? আমানাতের খেয়ানত করতেন না। ধরেন এই ফোনটা আমার আমানত, কথার কথা বলছি, এই ফোনটা আমার আমানত, আমি আপনার ইমাম সাহেবকে দিয়ে গেলাম, ভাই এই ফোনটা রেখে গেলাম, আমি 1 ঘন্টা পরে এসে নেব, ঠিক আছে? ইমাম সাহেব কি বলেন? ফোনটা আছে নিজের পকেটে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। তাহলে তিনি কি করলেন? আমানতের খেয়ানত করলেন। বুঝতে পারছেন? তা আবু জাহাল, আবু লাহাব এরা বড় লিডার, আর গরিব মানুষ কষ্ট করে পয়সা ইনকাম করে আবু জাহেলের হাতে দিয়ে দেয়, আবু লাহাবের হাতে দিয়ে দেয়, আর ওরা কি করে? সেই টাকা দিয়ে সংসার চালায়। বুঝতে পারছেন না? ওরা এসে যখন চায় এক ধমকানি দেয়, ভয় দেখায়, ওরা আবার বাড়ি চলে যায়। ওরা বলছে না, এই আব্দুল্লাহর বেটা মোহাম্মদ মুস্তাফার এত বদনাম করে তো কি, তার কাছে যদি একবার দিয়েই দেখি কি হয়। সবাই তো আলামিন বলে ডাকে, তা উনি তো আলামিন মানে সত্যবাদী, উনি সত্যবাদী, উনি কখনো আমানতের খেয়ানত করতে পারে না। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ, জোরে বলবেন না? এখন বিশ্বনবী রাসূলুল্লাহর কাছে মক্কার যুবকরা আলোচনা করে তাদের সব গচ্ছিত সম্পদগুলো রাসূলুল্লাহ হাতে দিয়ে গেছে।
শুনছেন? আর রাসূলুল্লাহ কি করছেন? সব লিখে নেই, সব রাসূলুল্লাহ লিখে লিখে নিচ্ছেন। অমুক জনের কাছ থেকে আমি এত টাকা সে আমার কাছে রাখতে দিয়েছে, অমুক সে এত টাকা আমার কাছে রাখতে দিয়েছে, অমুক আমাকে এত টাকা রাখতে দিয়েছে, সব বাড়ি বাড়ি রাসূল সব ঠিকঠাক ভাবে মেইনটেইন করে রেখেছে, হিসাব ঠিক করে। এদিকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবা বাইতুল্লাহ শরীফে পাশে আবু কুবাইস পাহাড়ের নিচে আল্লাহর রাসূল কোরআন পড়ছেন। কি পড়ছেন? কোরআন। আর বেলাল তিনি একজনের গোলাম ছিলেন, উমাইয়া ইবনে খালফের গোলাম ছিলেন। আর সেই উমাইয়া ইবনে খালফের গোলাম থাকাকালীন বেলালকে একদিন এত অত্যাচার করেছিলেন, বেলাল রাসূলুল্লাহর কালেমা পড়ার জন্য এত অত্যাচার করেছিলেন, বেলালকে অত্যাচার করছে। আর বেলাল নিয়ত করছে যে একবার যদি আমি ছাড় পেয়ে যাই আল্লাহর কাবা শরীফটাকে আমি আগে তওয়াফ করব, তারপর যা ইচ্ছা তাই হবে। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আগে ছাড়া পাবো তো আল্লাহর কাবা বাইতুল্লাহ শরীফে ঢুকবো, ঢুকে আগে তওয়াফ করে নেব, এটা আমার ইচ্ছা। তাহলে যে কিবলার দিকে ফিরে আমরা নামাজ পড়ি সেই কিবলাটাকে সামনাসামনি দেখব, দেখে আমি কি করব? আগে তওয়াফ করব। তা এখন বেলাল হুজুরকে যেই ছেড়ে দিয়েছে, এই শুনছেন, বেলাল হুজুরকে যেই ছেড়ে দিয়েছেন, বেলাল হুজুর সোজা কাবা শরীফে চলে গেছে। কাবা শরীফে গিয়ে কাবা শরীফ তওয়াফ করতে শুরু করেছে। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। লব্বাইক আল্লাহুম্মা লব্বাইক, লব্বাইক লা শারীকা লাক লব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাক ওয়াল মুলক লা শারীকা লাক। আপনারা সকলে পড়তে পারেন, লব্বাইক আল্লাহুম্মা লব্বাইক, লব্বাইক লা শারীকা লাক লব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাক ওয়াল মুলক লা শারীকা লাক। হে যুবকেরা, হে নবী পাকের উম্মত উম্মতিরা, বেলাল হুজুর যখন কাবা শরীফটা তওয়াফ করছে আবু জাহালের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে যায়। আবু জাহাল বলছে বেলাল দাঁড়িয়ে যা, দাঁড়িয়ে যা। বেলাল হুজুর দাঁড়িয়ে গেল। বেলালকে লক্ষ্য করে আবু জাহাল বলছে বেলাল তুই তো গোলাম, তুই তো কিনা গোলাম। না না না, গোলামের জন্য কাবা শরীফ নয়, চাকরদের জন্য কাবা শরীফ নয়, কালো মানুষের জন্য কাবা শরীফ নয়। না না না, আজকের পর থেকে এই কাবা বাইতুল্লাহ শরীফে তোমাকে যেন আমি না দেখি। আমি আবু জাহাল যদি বেলাল তোমাকে দেখতে পাই তোমাকে কতল করে দেব, তোমাকে হত্যা করে দেব। হে যুবকেরা, হে নবী পাকের উম্মত উম্মতিরা, বেলাল কাবা শরীফটা তওয়াফ করছে, সাতবার ঘোরা হলো না। বেলাল হুজুর তওয়াফ বন্ধ করে দিয়ে কাবা বাইতুল্লাহ শরীফ থেকে যখন বার হয়ে যাচ্ছে, আমার আপনার নবী হায়াতুন নবী, নূর নবী, সাফাত করনে ওয়ালা নবী, যে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াদা করেছে যতক্ষণ পর্যন্ত আমার উম্মত উম্মতিরা জান্নাতের বাইরে থাকবে আমি রাসূলুল্লাহ ওই জান্নাতে কখনো প্রবেশ করব না। আল্লাহ আল্লাহ, মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। আমার সোনার ভাই ভাইজান, অত সহজ না, এটা হাসি ঠাট্টা করার জায়গা নয়। আমি কিনে নেমে চলে যাব, একদম কোন কথা হবে। আল্লাহ আল্লাহ রাসূলের কথা আলোচনা করছি। ইসকে দিওয়ানা পয়দা করে পাকদার মাঠে সেভেন সাইডে খেলা হচ্ছে, হ্যাঁ সন্ডালিয়ার মাঠে খেলা হচ্ছে, যেই গোল দিয়েছে আর নাচা শুরু করে দিচ্ছ, তখন নাচতে পারো আর এখন একটু কাঁদতে পারো না। খেলার মাঠে আলাদা মেজাজ আলাদা, এখানে মেজাজ আলাদা তৈরি করতে হবে। এখানে একটাও শয়তান নেই, আল্লাহর ফেরেশতারা আমাদের সাথে আছে। জোরে বলে, জোরে বলে। আরে মাহফিলে শয়তান ঢুকতে পারে না, বিশ্বাস করে। শয়তান কখনোই মাহফিলে ঢোকে না, হাদিস কোরআনে তার দলিল আছে, পারবে না কোনোদিন। কিন্তু আমরা গুনাহগার, আমরা খাতাকার, আমরা সিয়াকার, কিন্তু আমাদের পাশে আল্লাহর ফেরেশতা আল্লাহ বসিয়ে রেখেছে। জোরে বলে, চাইছে আল্লাহ এর মনের আশাকে পূরণ করে দেন। আর আজকে এই বইরা গ্রামে আল্লাহর সাথে যদি একটা কানেকশন আল্লাহ করে দেয়, আমার রাসূলও কিন্তু আমাদের জন্য দোয়া চাইতে শুরু করবে। জোরে বলে, বেলালকে যখন বলল, হুমকি দিল, তুমি গোলাম, তুমি চাকর, তুমি কালো, তোমার ইথিওপিয়ায় বাড়ি, তুমি কখনো করতে পারবে না। কথা বলে, তুমি কখনো কাবা শরীফ তওয়াফ করতে পারবে না। আল্লাহর রাসূল বলছে আল্লাহ বেলালের মনের আশাকে পূরণ করুন। আল্লাহ কি আশা পূরণ করেছে শোনার একটু ইচ্ছা আছে তো নাকি? কি আশা পূরণ করেছে? আমাদের তো মনে আশা নিয়ে বসেছে। প্রথমে বলেছি নিয়ত করে বসে, প্রথমে বলেছি। কিন্তু আমার ভাইরা, আমার মায়েরা, আমার বোনেরা,
বিশ্বাস করুন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই আল্লাহর কাছে দোয়া চেয়েছেন, আল্লাহ জিবরাইলকে রাসূলুল্লাহর কাছে পাঠিয়েছেন। জিবরাইল যাও আমার হাবিবুল্লাহকে বলো আর মক্কায় আমার রাসূলকে আমি থাকতে দেব না। অনেক শয়তান বলে আমার রাসূল নাকি কাফেরদের ভয়ে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেছে। বুঝতে পারছেন? আমার রাসূলুল্লাহ মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেছেন আমার রাসূল আমার আল্লাহর হুকুমে। জোরে বলেন, জোরে বলবেন, জোরে হবে না? মাসলাকে মুজাদ্দিদ জামান বলুন জিন্দাবাদ, মাসলাকে মুজাদ্দিদ জামান বলুন জিন্দাবাদ, মাজরাই পীরডাঙ্গা দরবার শরীফ বলুন জিন্দাবাদ, দক্ষিণ বৈরা গ্রামবাসী বৃন্দু বলুন জিন্দাবাদ, দক্ষিণ বৈরার যুবক বৃন্দু বলুন জিন্দাবাদ, দক্ষিণ বহিরার মা বোনেরা বলুন জিন্দাবাদ, দক্ষিণ বহিরার মুরব্বী গণেরা বলুন জিন্দাবাদ। নারে তাকবীর, দরুদ শরীফ, আল্লাহুম্মা। আমার বাবাজিরা ভাই, রাসূলুল্লাহ জিবরাইলকে কি অ্যানসার দিচ্ছে বলে আমি তো মক্কা ছেড়ে যাব না। হ্যাঁ, আমার রাসূলুল্লাহ জিবরাইলকে কি বলছে, আল্লাহকে কি বলে আমি যাব না, মক্কা ছাড়ব না। ভালো করে ওয়াজ বুঝবেন, ওয়াজ বুঝে বোঝার জিনিস আগে থেকে বলছি। আবার জিবরাইল আল্লাহর কাছে কি বলছে, আল্লাহ আপনার হাবিব তো যাবে না বলছে। আল্লাহ বলে ফের যাও। আল্লাহ তো সব জানে, রাসূল যাবে কি যাবে না আল্লাহ তো জানে। আল্লাহ আমার রাসূলুল্লাহর কাছে বারবার জিবরাইলকে পাঠাচ্ছেন, মানে আমার রাসূলুল্লাহর শান মান ইজ্জতটাকে আরো আলা আলা করে দিচ্ছেন। জোরে বলবেন না? আবার জিবরাইলের সাথে আল্লাহ যেতে বলেছে আপনাকে মদিনার নাম ছিল এখন সোনার মদিনা হয়েছে, আগে নাম ছিল ইয়াসরিব। কি নাম ছিল? ইয়াসরিব। ইয়াসরিব का माना आता है क्या? যেখান থেকে রোগ উৎপত্তি হয়, যেখান থেকে রোগ জন্মায়, রোগ। বুঝতে পারছেন? সায়েন্স সিটি আছে, সায়েন্স সিটির পাশে গিয়ে দেখবেন চামড়া পচা গ্যাস বের হয়, গন্ধ। আচ্ছা, এখান থেকে আপনার এই ফুরফুরা শরীফ যাওয়ার রাস্তায় এই 1 নম্বর পার হয়ে 2.5 নম্বরটা পার হয়ে কিছুটা গিয়ে যে ওভারব্রিজটা আছে বড়নগরের মুখটায়, হ্যাঁ ওই জায়গায় যাবে, মোটামুটি যত রোগ সব জীবনে সব ভিতরে ঢুকে যায়। বুঝতে পেরেছেন? হ্যাঁ, তা এরকম একটা জায়গা, সেখান থেকে কি হতে বলেন তো, রোগ উৎপত্তি হতো। আমার রাসূলুল্লাহ আমার আল্লাহকে বলছে জিবরাইলের মাধ্যম দিয়ে, জিবরাইল যাও, আমি যে মক্কা থেকে ইয়াসরিবের জমিনে যাব, মক্কা তো আমার জন্মভিটা, আর এই মক্কাতে কাবা বাইতুল্লাহ শরীফ আছে। আমার যখন ইচ্ছা হবে কাবা শরীফ তওয়াফ করা, মদিনায় গেলে কি করে কাবা শরীফ তওয়াফ করব? ইয়াসরিবের জমিনে গেলে কাবা শরীফ তওয়াফ করব কি করে? আমার যখন পিপাসা লাগে আমরা কলের পানি খাই, বহিরায় পিপাসা লাগলে কলের পানি কেনা পানি খায়, আর মক্কার লোকেদের পিপাসা পেলে ওরা জামজামের পানি খায়। জোরে বলুন না? আমার রাসূল বলছেন, তা আমার যখন পানি পিপাসা পাবে তখন তো আমি জামজামের পানি পান করি, তা আমি ইয়াসরিবের জমিনে যাব, তো পানিটা পাবো কি করে? আবার বলছেন, আমার ইচ্ছা হলে আমি সাফা মারওয়া সাই করি, আমি যদি ইয়াসরিবের জমিনে যাই সাফা মারওয়া সাই করব কি করে? এই সত্যি যুক্তি আছে না নাই? কথা বলে কার সাথে? বলে জিবরাইল হুজুরের সঙ্গে। বলতে শোনো না, আর আল্লাহ পাঠাচ্ছে কোথায়? ইয়াসরিব, যেখানে রোগ উৎপত্তি হয়। তো ওই জায়গায় গেলে তো কি হবে? মানুষ তো হেদায়েতের জন্য আল্লাহ পাঠাচ্ছেন, দ্বীনের জন্য পাঠাচ্ছেন, তাবলীগের জন্য পাঠাচ্ছেন, প্রচারের জন্য পাঠাচ্ছেন। যখন আল্লাহ পাঠাচ্ছেন, তার রোগ যেখানে উৎপত্তি ওই জায়গায় লোক যাবে কি করে? আল্লাহ পাক কি বলছে জানেন? আল্লাহ বলছে জিবরাইল আমার হাবিবুল্লাহকে বলে দাও, আমার হাবিবুল্লাহ এই মক্কা থেকে মদিনায়, মক্কা থেকে ইয়াসরিবের জমিনে যাবে, এই যাওয়াটা আমার হাবিবুল্লাহর পুরোপুরি যাওয়া নয়, এই যাওয়াটা হবে টেম্পোরারি যাওয়া। জোরে বলুন না? কারণ আমি আল্লাহ ওয়াদা করছি হাবিবুল্লাহ মক্কা থেকে ইয়াসরিবের জমিনে যাবে, আর ইয়াসরিবের জমিন থেকে 10 বছর পরে আমি আবার 10,000 সাহাবাদেরকে দিয়ে মক্কা জয় করে আমার রাসূলুল্লাহর হাতে তুলে দেব। জোরে বলবেন না?
কিন্তু আমার ভাই জানেরা, হে নবী পাকের উম্মত উম্মতিরা, হে নবী দেওয়ানারা, বিশ্ব নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরাইলকে বললেন, ও জিবরাইল, না না না, ইয়াসরিবের জমিনে যাব না। আমার আল্লাহ বললেন, ও জিবরাইল, চলে যাও চলে যাও, আমার হাবিবুল্লাহকে গিয়ে বলো, আমার হাবিবুল্লাহর শান, আমার হাবিবুল্লাহর মান, আমার হাবিবুল্লাহর ইজ্জত, আমার হাবিবুল্লাহর সম্মানকে এত আলা করে দেব, এত মর্যাদা করে দেব, না না না, সারা পৃথিবীর জমিনে আমি আল্লাহ পাক আমার হাবিবুল্লাহ দ্বারাই নদী সৃষ্টি করে দেব, না না না, আমার হাবিবুল্লাহর কদম, আমার হাবিবুল্লাহর পা মোবারকের শান, আমার হাবিবুল্লাহর পা মোবারকের মান, ইজ্জতকে আমি আল্লাহ এত আলা করে দেব। ও জিবরাইল, আমার হাবিবুল্লাহকে বলো, আমার হাবিবুল্লাহ যখন ওই মক্কা থেকে ইয়াসরিবের জমিনে তার কদমটা, তার পা মোবারকটা যেই না ফেলবে, ওই ইয়াসরিবের জমিনে তার কদম মোবারকটা ফেলার সাথে সাথে আমার রাসূলুল্লাহর কদমের ওসিলায় আমি ওই ইয়াসরিবের জমিনে নামটাকে চেঞ্জ করে দিয়ে মদিনা শরীফ বানিয়ে দেব। জোরে বলেন না। বলছে আমার হাবিবুল্লাহ শুধু ওই মক্কার জমিন ছেড়ে ওই যেখানে রোগ উৎপত্তি হয় ওই জমিনে শুধু একবার পা দেবে, আমার রাসূলুল্লাহর পা মোবারকের শান, মান, ইজ্জতকে আমি আল্লাহ এত আলা করে দিয়েছি, ওই পাটার সাথে সাথে আমি আল্লাহ পাক আমার রাসূলুল্লাহর কদম মোবারকের ওসিলায় সোনার মদিনা বানিয়ে দেব। জোরে বলুন না, জোরে হবে না ভাইজান? এই আমার রাসূলুল্লাহর কদমে আল্লাহ সোনার মদিনা করেছেন, সেই নবীর উম্মত আমি আপনি আমরা। আর আল্লাহ কোরআনে বলছেন, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, আহুম লা ইফতানুন আহাসিবান নাস ওয়া ইউতরাকু আইয়াকুলু আমান্না আহুম লা ইফতানুন। আল্লাহ কোরআনে বলছেন, ও বান্দা, তোমরা যারা ঈমান এনেছো তোমরা কি মনে করো আমি আল্লাহ তোমাদেরকে ছেড়ে দেব? আহুম লা ইফতানুন, আমি আল্লাহকে তোমাদেরকে পরীক্ষা করব? এখন যে ডর কাজ করছে না, ভয় 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 ভয়, এই ভয়টা আল্লাহ আমাদেরকে দিয়ে পরীক্ষা করবে আমরা কোন দিকে আছি, আল্লাহর রাস্তায় আছি না দুনিয়ার রাস্তায় আছি। আল্লাহ মা বাপকে দিয়ে পরীক্ষা করবে, সন্তান মা বাপকে ভালোবাসে, দেখে কি দেখে না। এই আজকে চারিদিকে এখানে ব্যবসা হয় খুব সুন্দর, অনেক চাষ হয়, বিট চাষ, গাজর চাষ, এখানে হয়তো এই কথা বলে হয় কি হয় না, কথা বলে হয়তো। আল্লাহ এই চাষে আল্লাহ বরকত দিয়ে দেখবে যে বান্দা কোন দিকে টাকাটা খরচা করে, ও লাইনে খরচা করে, লাইটিং এ খরচা করে, না কোথায় খরচা করে, আমি আল্লাহ দেখব। এই যারা বোঝার তারা বুঝে নেবে, যারা বোঝার তারা ঠিক বুঝে নেবে। আবার আল্লাহ আপনার এই বীজ গাজরের চাষে এত বরকত দেবে, আবার হঠাৎ একটা বছর আল্লাহ পুরো ব্যবসাটাকে লস করে দিয়ে আল্লাহ পরীক্ষা করবে যে বান্দা ঠিক জায়গায় আছে কি। আল্লাহ মানুষকে যখন অনেক আস্তে আস্তে বড় করে না, তার ভিতরে একটা অহংকার জন্মায়, অহমিকা জন্মায়, বুঝতে পেরেছেন? আল্লাহ মাঝে মাঝে অহংকার যাতে না করে বান্দাকে একটু পরীক্ষা করে একটু পিচ্ছিল করে, বুঝতে পারছেন? বিশাল একটা নাম, বিশাল একটা ডাক, এমন একটা অঘটন আল্লাহ ঘটিয়ে দেবে, যাও শেষ। আবার তুমি প্রথম থেকে ফের পরিশ্রম করো, মানুষের হাতে হাতে ক্ষমা চাও, ভুল হয়ে গেছে, ভুল হয়ে গেছে, ভুল। তা একটা মানুষ যদি 10 বার মানুষের কাছে যে ক্ষমা চায়, ক্ষমা হবে কি হবে? এই কথা বলে ক্ষমা হবে কি হবে না? কথা হবে। কারণ আল্লাহ কোরআনে বলছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু তুবু ইলাল্লাহি তাওবাতান নাসুহা। আল্লাহ বলছে আমি তওবা করব, দুনিয়ার মানুষ তো দূরে থাক, কারণ আমি আল্লাহ। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে আমার বিশ্বাসী ঈমানদার বান্দারা, ইলাল্লাহি তাওবাতান নাসুহা, তোমরা তওবার মতো তওবা করো, আমি আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেব। আল্লাহ পরীক্ষা করে। আল্লাহ রাসূলের দরবারে একজন যুবক এসে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছে, এই শুনছেন তো আপনারা? ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছে। আল্লাহ রাসূল বলছে, কি কাঁদছো কেন? বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার মা বাবা ইন্তেকাল করেছে, আমার মা বাবা ইন্তেকাল করেছে। আল্লাহ রাসূল কেন কাঁদবে? আল্লাহ রাসূলকে বলছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি যে কোন আয়াতটা পড়লেন না, বলে কি আয়াত? বলে আয়াতটা আরেকবার পড়েন। আল্লাহ রাসূল কি? আল্লাহ রাসূল বলছে, ফালা তাকুল্লাহুমা উফি ওয়ালা তানহারহুমা ওয়া কুল্লাহুমা কাওলান কারীমা। আল্লাহ বলছে, বান্দা, তোমাদের আচার আচরণে, তোমাদের ব্যবহারে তোমাদের পিতামাতা যেন উপ শব্দ না করে।
শুধু এই কথাটা শুনেছে, হাওয়া করে কাঁদছে। আল্লাহ রাসূল কেন কাঁদো? বলে আমার মা ইন্তেকাল করেছে, বাপ বলে এই আয়াত শোনার পরে এই আয়াত আমি আগে আমার কানে আসতো, তাই নিশ্চয় আমি আমার মাকে খিদমত করতাম, বাপকেও খিদমত করতাম, কিন্তু মা বাপ তো মারা গেছে, খিদমত কি করে করব? আল্লাহ রাসূল বলছে এই দাঁড়াও, তুমি কি তোমার ওই মরা মা বাপকে খিদমত করতে চাও? আমরা বলি, অনেকে বলে মানুষ মরে গেল তো সব শেষ হয়ে গেল। আরে মানুষ মরে গেল মানে শুরু হলো, দুনিয়ার বারজাকি লাইফ থেকে শুরু হলো, আর উঠবে তো আর ঘুমাবে না। অ্যাক্সিডেন্ট করে মরে, গলায় দড়ি দিয়ে মরে, পিস্তল খেয়ে মরে, তেল খেয়ে মরে, কি মরে না? কথা বলে ওই যে উঠবে, যতই তুমি তেল খাওয়া যাই কোনো খাওয়া খাবির কোনো সিন হবে না। ভালো কাজ করেছো জান্নাতে যাবে, খারাপ কাজ করেছো জাহান্নামে যাবে। জাহান্নামে মৃত্যু নাই, জান্নাতেও মৃত্যু নাই। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। জান্নাতে মৃত্যু নাই, জাহান্নামে মৃত্যু নাই, এটা মনে রাখবেন। আল্লাহ রাসূল তুমি কি তোমার মরা বাবাকে খিদমত করতে চাও? আমার মায়েরা কোথায় আছে? স্বামীর ভিটায় বসে আছে, বেশি আছে। এই আমার মায়েরা কোথায় বসে আছে? স্বামীর কাছে, স্বামীর কোলে আছে, স্বামীর ভিটায়, স্বামীর ভিটায় আছে। তাহলে স্বামীর ভিটায় মায়েরা আছে, বাপ শুয়ে আছে কোথায়? তার বাপের ভিটায়। তা মেয়ে যদি এখানে বসে বাপের জন্য দোয়া করে, মায়ের জন্য দোয়া করে, দোয়াটা কি কবুল হবে না? তার মা বেঁচে থাকতে হবে, তার পাশে খিদমত করবে। মৃত্যুবরণ করেছে, রাসূল বলছে তুমি কি তোমার মরা মা বাপকে খিদমত করতে চাও? রাসূলুল্লাহ বলছেন ওই যুবক বলছে ইয়া রাসূলুল্লাহ, মরা পিতামাতাকে কি খিদমত করা যায়? রাসূলুল্লাহকে বলছে ওই যুবক, মরা পিতামাতাকে খিদমত করা যায়? রাসূল কি বলছে? রাসূল বলছে হ্যাঁ যায়। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। জোরে বলবেন না? এই যাদের মা চলে গেছে, বাপ চলে গেছে, খিদমত করবেন কি করবেন? এই খিদমত করবেন কি করবেন? বউ আগে, বাপ চলে গেছে, বউ আগে। এই কথাগুলো শুনে যান। আপনি একদিন কিন্তু বাপ হবেন, ছেলে আপনার হবে। আপনি যে মায়ের সঙ্গে যেমন ব্যবহার করবে, মায়ের সঙ্গে যেমন ব্যবহার করবে, তুমি তোমার বৌমার সাথে যেমন ব্যবহার করবে, আপনার মেয়ে একদিন বৌমা হবে। টিট ফর ট্যাট, ঠিক সেই ব্যবহারটাই পাবে। তুমি কি মনে তুমি ছাড়া পেয়ে যাবে? অত সহজ নয়। আল্লাহ বলছে বান্দা ফাআইনামা তুআল্লু ফাসাম্মা ওয়াজহুল্লাহ। আল্লাহ বলছে বান্দা তোমরা যখন ডান দিকে তাকাও, ডান দিকে আমি আল্লাহ আছি। তোমরা যখন বাম দিকে তাকাও, বাম দিকে আমি আল্লাহ আছি। তোমরা যখন সামনে তাকাও, সামনে আমি আল্লাহ আছি। তোমরা যখন পিছনে তাকাও, পিছনেও আমি আল্লাহ আছি। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। ইয়া রাসূলুল্লাহ, মা বাপকে, মরা মা বাপকে খিদমত করা যায়? বলছে তাহলে কি করব? আল্লাহ রাসূল বললেন এ বাবা যুবক, না না না, তোমরা নামাজের মাসাল্লায় বসে যাও, আল্লাহর হুকুম 5 ওয়াক্ত নামাজ আদায় করো। আকিমুস সালাত, নামাজ নামাজ নামাজ। আল্লাহ রাসূল বললেন এ যুবক শোনো শোনো, তুমি ওই নামাজের মাসাল্লায় বসে গিয়ে ও শোনো, ও বাবারা শোনো শোনো, তুমি যখন নামাজের পাটিতে বসবে, নামাজ শেষ করার পরে আল্লাহর কাছে তো হাত উত্তোলন করে যখন দোয়া চাইবে, ওই দোয়াটা ভিতরে এই দোয়াটা পড়বে, রব্বির হামহুমা কামা রব্বায়ানি সাগীরা, রব্বির হামহুমা কামা রব্বায়ানি সাগীরা, রব্বির হামহুমা কামা রব্বায়ানি সাগীরা। আমার আপনার নবী, দয়ার নবী, সোনার নবী হাবিবুল্লাহ জানাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ও যুবক, এই দোয়াটা যদি নামাজের পাটিতে দৈনন্দিন পড়তে পারো, তোমার জিন্দেগি, তোমার পিতামাতার খিদমত করার সওয়াবটা আল্লাহ পাক তোমার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করে দেয়। এজন্য বলেন পড়ি তো আমরা ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ, বুঝতে পারছেন না? ভাই বলতে দোয়া করতে গেলে নামাজ পড়তে হবে, সেটাই আমার ভাইরা বলেন। মরা বাপ, আমার আব্বা একেএম হায়দার আলী হুজুর কবরে শুয়ে আছে, আমার দাদা মাঝরাটি দরবারে শুয়ে আছে, আমি তার আওলাদ।
আমি যদি নামাজ পড়ে তাদের জন্য রব্বির হামহুমা কামা রাব্বায়ানি সগীরা পড়ি, তাহলে তারা বেঁচে থাকাকালীন যে খিদমত করেছে সেই খিদমতের সওয়াব বলছে আল্লাহ বলছে তোমার আতা করে দেব। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। বলবেন না? অনেক যুবক আছে তারা মায়ের সাথে কথা বলে না, স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে না। আমি দয়া করে আপনার পীরের আওলাদ হাত জোর করে বলে যাচ্ছি, এটা করবেন না, এটা করবেন না। এখনো সময় আছে, আজকে রাতের বেলা গভীর রজনীতে যদি স্ত্রী যদি সামনে থাকে, মনে যদি হয় মনোমালিন্য একটা স্ত্রীর কথাটা শুনেও চলতে হয়। নিজের যে স্ত্রীর কথা শুনে চলতে হয়, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এটা আলাপ আলোচনা করতে হয়। ভালো দিক খারাপ দিক সবটা কি একটু মেনটেন করে নিতে হয়, এটা স্বাভাবিক ব্যাপার। বুঝতে পেরেছেন? হোম মিনিস্টারের কথাটা শুনতে হয়। বুঝতে পেরেছেন? যারা কিচেন সামলায় না, রান্না বান্না মাথা ঠিক থাকে না। বুঝতে পেরেছেন? আর এও সারাদিন রৌদ্রে খাটাখাটি বিট তুলে মূলো তুলে চলে এসে মাথা মেজাজ রক গরম হয়ে যায়, এসে এই অ্যাকশন শুরু করে দেয়। যখন স্বামী একটু গরম হবে মায়েরা একটু চুপে যায়, আবার স্বামী যখন গরম হবে মায়েরা চেপে যাবে, আর মায়েরা যখন একটু গরম হবে স্বামীরা একটু কি চেপে যাবে। এটাই তো নিয়ম। হ্যাঁ, কথা বলেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আম্মা জানদেরকে নিয়ে দৌড় প্র্যাকটিস করতেন। কখনো রাসূলুল্লাহ জিতে যেতেন, আর রাসূলুল্লাহ কখনো স্ত্রীকে ইচ্ছাকৃতভাবে জিতিয়ে দিতেন। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এই আদর্শগুলো তো ফেরাতে হবে। এখন সব মোবাইলের সাথে প্রেম করছে। আরে বুঝতে পারছেন না প্রেম মানে? আরে ওই গেমে আসক্ত হয়ে গেছে লোক। আগে নারী আসক্ত হতো, এখন গেমে আসক্ত হয়ে পড়েছে সব। বুঝতে পেরেছেন? সব ঠিকটা মেইনটেইন করে চলতে হবে। আল্লাহ কোরআনে বলছেন ইন্নাল্লাহা লা ইউগাইয়িরু মা বিকওমিন হাত্তা ইউগাইয়িরু মা বিআনফুসিহিম। আল্লাহ বলতে যে জাত যে কওম নিজে পরিবর্তন হওয়ার চেষ্টা করে না, আমি আল্লাহ ওই জাতি ওই কওমকে কখনো যেন পরিবর্তন ঘটাই না। আল্লাহ রাসূল ওই যুবককে বলছে এই দ্বিতীয় নম্বর শুনবে না, রব্বির হামহুমা কামা রাব্বায়ানি সগীরা বললে খিদমত করা হয়ে যায়। আর দ্বিতীয় নম্বর, তুমি তোমার গচ্ছিত সম্পদ, তোমার গচ্ছিত অর্থ থেকে কিছু পয়সা যদি তুমি একটু দান করে দিতে পারো, কিছু পয়সা মা বাপের মহব্বতে দান করতে পারো, তাহলে ওই মৃত পিতা মাতার কবরে আল্লাহ সওয়াব পৌঁছাবেন এবং তার খিদমত করা সওয়াব আল্লাহ তোমার আমলনামায় আতা করে দেবে। যদি বলুন না সুবহানাল্লাহ। আজকে একেবারে আপনার পার্শ্ববর্তী এলাকায় থাকি ঠিক, কিন্তু খুবই ব্যস্ত থাকি। ভাই কালকে যেরকম যাবো সেই নন্দীগ্রাম, অনেক দূর। আমার ভাইরা দক্ষিণ বহিরা, আমি এই গ্রামটা আমার জীবনের প্রথম এসেছি, কিন্তু আমার বাড়ির পাশে। বুঝতে পেরেছি? আজকে এতগুলো আমার মা ভাইরা যুবকেরা বসে আছেন, আমি বেশি কিছু চাইবো না। আমার বেশি নয়, আমার 30 জন ভাই, 30টা ভাই। আমি বেশি কিছু চাইবো না, পিতা মাতার মহব্বতে রাসূলুল্লাহর গোলাম হয়ে। বেশি নয়, 30 জন ভাই একটা করে 1000 টাকা দেন আগামী বছরের জন্য এই জলসার বাৎসরিক জলসা। 30 জন রাসূলুল্লাহর গোলাম হিসেবে একটি বলে 30টা ভাই 1000 টাকা। আমি বেশি চাইবো না। যদি মহব্বত করে থাকেন একটু হাত তুলে বলেন, বহু টাকা বহু দিকে যায়, আল্লাহ দিলে ফুরোয় না আর বান্দা দিলে কুলোয় না। একটু বলে। আমার হাজী সাহেব চা বাবারে, হাজী সাহেব নিচে বসে আছে, আমার গোনা হবে, উঠে আসে বাবাজি স্টেজে আসে, দোয়া হবে স্টেজে। আর কজন আছে হাজী সাহেব তুলে দেয়, হাজী সাহেব তুলে দাও বাবা। আসে, আমি তো জানি না তো। আসেন এখানে, আসেন হাজী সাহেব, হাজী সাহেব আপনার আল্লাহর মেহমান, অত সহজ। আসেন, উঠে আসেন। হাজী সাহেব যারা আছেন একটু উঠে আসেন, উঠে আসেন, উঠে আসেন, উঠে আসেন। ভাই 1000 আছেন কেউ? আমার হাজী সাহেব চা জান 1000। জোরে বলুন না, নারে দেখতে। আই নাম লেখো, আমার নাম আমার ভাইরা দ্বিতীয় নম্বর একটু বলেন 1000 করে 30 জন। আমি বেশি। এই আমার যুবক ভাইরা, তোমরা কি ঠান্ডা হয়ে গেলে? কষ্ট করে হলো, মাঠে খেটে হলো, চাল টেনে হলেও 1000 করে দিতেই হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহুম্মা আমিন। ওগো রব্বুল আলামিন, আল্লাহ আমার হাজী জান থাকতে পারলেন না, 1000 টাকা দিল, কাল কিয়ামতের মাঠে রাসূলুল্লাহর পাশে দাঁড় করিয়ে দিও। আর একটা 1000 টাকা দিল, আল্লাহ আমার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি দিদার নসিব করে দিও। আর একজন 1000 টাকা দিল, আল্লাহ তাদের দানকে আল্লাহ কবুল করে তাদের মনের বাসনা, মনের আশা, আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করে দিও। বলুন একটু বলে। এতগুলো মানুষ বসে আছে, বেশি চাই না, 1000। আমি 10,000, 5,000, 20,000 চেয়েছি, আলহামদুলিল্লাহ কেউ না। আজকে বহিরা গ্রামে ভাইজান একটু উঠবে না?
আচ্ছা এটা বাৎসরিক জলসা, বাৎসরিক এই মরেছে। আচ্ছা বাৎসরিক এর পরে জলসা হবে, সেই জলসার জন্য কে আছেন একটু বল তাড়াতাড়ি, আমি দোয়া করব। আছেন 1000 করে একটু হাত তুলে দিন। এ যুবক ভাইরা, পিতা মাতার মহব্বত ভালোবাসা 1500 কেউ আছেন? আছেন কেউ? তাড়াতাড়ি বলেন। এতগুলো মানুষ বসে আছে, রাসূলুল্লাহর হাদিস শোনালাম। যদি পিতা মাতার মহব্বত করতে চান, ভালোবাসতে চান, 1500 হাফিজুল ভাই 500 একটু আসেন, একটু বলেন আমার সাথে। আছেন? আমার মা বোনেরা তো এমনি দেবে, এমনি অমনিও দেবে, সেটা আমি জানি। একটু বলেন কি আছে ডান দিক থেকে। আমি 30 জন ভাই বলেছি, বেশি 30 জন। একটু বলেন তাড়াতাড়ি। আছেন কি? মাশাআল্লাহ, আমার বাবু 1000 টাকা দিল, আল্লাহ দানকে কবুল। এদিক থেকে কেউ বলবেন না? এতগুলো মানুষ বসে আছে, এতগুলো মানুষ বসে আছে, তাড়াতাড়ি কে আছে? আল্লাহর বান্দা কে আছে? তাড়াতাড়ি এটা দরুদ শরীফ পড়েন। আল্লাহুম্মা আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা তাড়াতাড়ি বলেন কে আছে? আছেন কেউ? 500 1000 দেওয়ার মতো এতগুলো মানুষ, তাড়াতাড়ি বলেন ভাই আছেন কেউ? তাড়াতাড়ি বলেন। আমার আল্লাহর রাসূল 10 জন সাহাবাকে জান্নাতি ঘোষণা করেছেন। এই 10 জন সাহাবার মহব্বত ভালোবাসা অন্তরে নাকি আছে? 10টা ভাই 1000 করে বলেন দিন দেখি। 10টা যুবক আছে? তাড়াতাড়ি বলেন। 10 জন ভাই আগামী বছরের জন্য বাৎসরিক জলসার জন্য কে আছে? তাড়াতাড়ি বলেন। দরুদ শরীফ আল্লাহু রিজিকের করেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা दिल का उजाला नाम मोहम्मद, आंखों का तारा नाम मोहम्मद, जन्नत के पातों पे अर्शे उला पर आदम ने देखा था नाम मोहम्मद, दिल का उजाला नाम मोहम्मद, आंखों का तारा नाम मोहम्मद। अल्लाहुम्मा ए तावारुक रेडी करो তাড়াতাড়ি, 2-4 জন ভিতরে ঢুকে তাওয়ারুকটা তাড়াতাড়ি রেডি করো। আমার মা উনার একটু বলেন, বাবাজি এর ভিতরে কেউ আছেন? 25 কিলো চালের বস্তা 4 জন দেবে, 25 কিলো করে চালের বস্তা, 4 জন ব্যক্তি একজন করে। আছেন কেউ? 25 আপনি তাহলে এই 25 25 50 75 আছেন কেউ? ভাইজান এই দেখেন ভাই নাম কি? আল্লাহুম্মা আমিন। ওগো রব্বুল আলামিন, আল্লাহ আমি গুনাহগার কাতাগাসিয়াগার আপনার রাসূলের একজন গোলাম হয়ে আল্লাহ আপনার কাছে নিয়ত করে আল্লাহ নিয়ত করে আমি 1 কুইন্টাল চালের ওয়াদা করিয়েছি আল্লাহ। ওগো রব্বুল আলামিন, আল্লাহ 2 জন হাজী সাহেব সহ আমার আরো 2 ভাই 25 25 25 25 করে 1 কুইন্টাল চাল দিয়েছি আল্লাহ। তাদের দানকে কবুল করুন আল্লাহ, তাদের শরীরকে সুস্থ রাখুন আল্লাহ, তার নাতি পোতা সন্তান সাথে হায়াত দারাজ করে দেন
উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করুন আল্লাহ পাক, হালাল রুজি ইনকাম করার তৌফিক দিন, হালাল রুজি ভক্ষণ করার তৌফিক দিন আল্লাহ। বিপদ আপদ বালা মুসিবত দেবেন না আল্লাহ। দক্ষিণ বৈরা গ্রামে আসমানি বালা আসমানে তুলে নিন, জমিনে বালা জমিনে দাফন করে দিন। আমার মা বোনেরা, যুবকেরা, নারীরা, আমার ভাইরা যে যেখানে আছে প্রত্যেককে আপনি কবুল করে নিন, বলুন আমিন। তাড়াতাড়ি বলেন, গোপন দান 2000 চলে এসেছে ভাই। 3 বস্তা আলু, এক একজন করে 3 বস্তা দেবে, কেউ আছে? তাড়াতাড়ি বলেন, একটু বলেন। মেহমানদারি করা সুন্নাত তো ভাই, এটা চাইছি। আপনি কি বলছেন? সুন্নাত আদায় হচ্ছে রাসূলুল্লাহ কালেকশন করছে একজন, একটা আলুর বস্তা। সেই মাশাআল্লাহ। ও ভাই, আমার বাড়িতে আবার আমার আব্বা হাতে গড়া বাড়ি, আমার যে ভাই আলু দিচ্ছে না, আমি চিনতে পারছি ওই ভাই, ও আমাদের বাড়ি কাজ করে এসেছে, ওই রাজমিস্ত্রির কাজ। তাই তো ভাই, ঠিক বললাম তো? হ্যাঁ, দেখেছেন, ওই গিয়েছে। হ্যাঁ, আমার আব্বা খুব ভালোবাসতেন মিস্ত্রিদের, চা নিয়ে বয়ে খাওয়াতেন, বুঝতে পেরেছেন? এক বস্তা। আর কে আছে? এত কথা, এতটা কথা আমার বইরা এসে বলতে আমি ভাবতেই পাচ্ছি না। বিশ্বাস করেন, মহব্বত করে তো যুবকরা, বললে একবার মুখ দিয়ে বললে আর চুপ থাকে না, ও সব হাত তুলে দেয় আলহামদুলিল্লাহ। আমি আবার বলি ভাই, এত দিস না, আবার পরের বছরে হবে, এখন না। একজনাই বলছে আমি গরু দেবো, একজনাই বলছে আমি মাইক দেবো, একজনাই বলছে আমি প্যান্ডেল খরচা দেবো, একজনাই বলছে আমি হুজুর খরচা দেবো। ভাই একটা করে বল, আবার 5 বছর পরে অত তোমার ভালোবাসতে হবে না, তুমি একটু কম কম করে বলো। বিশ্বাস করেন, শুধু ফোন করে বললে আল্লাহ আল্লাহ শুকরিয়া আদায় করে বলছি, আল্লাহ সে ভাইগুলোকেও কবুল করুন, আল্লাহুম্মা আমিন। বলবেন কে আছেন? বলেন, আমার মা বোনেরা একটু বলেন কে আছে? আপনি আবার ভাই 25 কিলো চাল, আবার 1 বস্তা আলু দেখেছেন? আবেদ ভাই একটু তাকবীর দেন, নারে তাকবীর। আল্লাহ আমার আবেদ ভাইয়ের বাচ্চাগুলোকে কবুল করুন, স্বামী স্ত্রীকে কবুল করুন আল্লাহ। কাল কিয়ামতের মাঠে রাসূলুল্লাহ শাফাত নসিব করে দিন, বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। তাড়াতাড়ি কে কি দেবেন? 500 টাকা করে তো চাইলাম। এক তিন তেল বাবাজি একটু বলে, সব লাইভ দিও নি বাবা, একদম সব লাইভ ফাইভ দিও না, এই সব বিষয় মানে পাগল করে দেবে পুরো পশ্চিমবাংলা জুড়ে কালেকশন করা। আমার ভাইরা বলে কে আছে? আমার মা বোনের কাছে যাও না, এই যুবকরা কেউ আছে? যাও, এবার থেকে না পর্দা করে দেবে, ভালো করে পর্দা করে দেবে। মা বোনদের জন্য এত সুন্দর একটা পর্দার ব্যবস্থা করে দেবে, বুঝতে পেরেছো কি বলবো? আমি জলসায় গেছি মুর্শিদাবাদ, ভালো করে শুনবেন। তা মুর্শিদাবাদে এরকম দুটো খামার হয়, মাঝখান দিয়ে একটা ছোট্ট এরকম বুক বরাবর একটা পর্দা চলে আসে, একদিকে মায়েরা বসে আর একদিকে ছেলেরা বসে। এখন আমি জলসায় গেছি, গিয়ে আমি তো লজ্জা লাগছে, কি করে বলবো, কথা বলতে মুখ তো বেঁকে ফেঁকে যায়, সব তো মা বোনরা দেখে নেবে, বিশাল লজ্জা লাগছে, অন্য কোনো ব্যাপার নয়। আমি আবার কি করলাম, ওদের নিয়ম চেঞ্জ করে দিলাম, আরে বড় শাড়ি টাড়ি জোড়া দিয়ে অন্তত ভাই মা বোনদের মুখটা একটু ঢেকে দে, বাদ বাকি যা থাকে থাক, অসুবিধা নেই, বুঝতে পেরেছেন? যখন মহিলাদেরকে বসাবেন, মহিলাদের একটা সুন্দর বসার জায়গা, তাদের পাখা টাকাগুলো ভালো করে দিয়ে দেবেন। খরচা যে কালে হচ্ছে আর একটু খরচা বাড়িয়ে একটু কষ্ট করে নিজের গাড়ির থেকে দেবেন, কি আছে? আরে আল্লাহ দিলে, বলেন আল্লাহ দিলে পুরোই না, আর বান্দা দিলে পুরো, বান্দা দেবে সব শেষ হয়ে যাবে, আর আল্লাহ যদি দেয় জীবনে শেষ করতে পারবে। নিয়ত কর, তাড়াতাড়ি বলেন কে আছে? আল্লাহর রাস্তায়। আমার মা বোনেরা, আমি আপনাদের বলবো না আপনারা কত কি দেবেন, আপনাদের ব্যাপার, আপনি একটু বলে শুধু পাঠিয়ে দেন। এখান থেকে আমার কোন যুবক আছে আর 10 খানা যুবক 1000 করে দিতে পারবে না? 10টা যুবক ছেলে 10 জন এরকম কাজ করে আল্লাহ তাদের কাজে বরকত দেবে, শরীরে শক্তি দেবে, যৌবন শক্তি বৃদ্ধি করে দেবে, আল্লাহ তাদের মনের বাসনা পূরণ করে দেবে। কি আছেন? তাড়াতাড়ি বলেন, আছেন কেউ? আমার সোনার ভাই একটু বলেন, এই আল্লাহর রাসূলের মুহাব্বত যদি অর্জন করতে চান, আল্লাহর রাসূলের মুহাব্বত যদি পেতে চান,
আল্লাহর রাসূল যে হুকুমগুলো করেছেন সেই হুকুমের গোলাম হয়ে যায়। বলে তাড়াতাড়ি আছেন কেউ 1000 করে দিনে বলার মতো? আছেন কোন যুবক? না গজল বলা হবে না, 10,000 1000 করে 10 জন বলবে একটা গজল, তাহলে বলে বুঝলেন না? সেটা কথা আছে, বলে লসে বিনা লাভে তুলো বয় না কি একটা কথা আছে, ভাই আমি ভুলে গেছি, মাথা গুলিয়ে গেছে। ও লাভে লোহা হয় আর বিনা লাভে তুলোও বয় না। হ্যাঁ একদম, এইদিকে স্ট্রিক হতে হবে। শুধু গজল শুনবে রাকিবুল ভাইয়ের কাছে, রাকিবুল ভাইয়ের কথা শুনবে না, ও চলবে, ও চল বলো আছেন কেউ? আমার হাই সাহেব বাবাজি আছে, আমার দাদা ভাই খুব মহব্বতের মানুষ, আমার বাবাজি সব তাড়াতাড়ি বলে কেউ আছে? আচ্ছা 10টা ভাই 1000 করে 500 করে 10টা যুবক একটু হাত তুলুক দেখি। 500 হবে না? 500 আমার সোজা শুনে সেই পিছনে জলজল করছে ভাইয়ের মুখটা দেখো, আরে মাথাটা হাত তোলা। আনারুল ভাই নারে তাকবীর, নারে তাকবীর, হাসিটা কত মিষ্টিটা কত, তাকবীর দা নারে তাকবীর। আনারুল ভাই তোমার দায়িত্ব 5 জনের হাত তোলানো, দেখো জোরমোর করে তুলে দাও হাত, সুশ্রী দাও এমনি হাত তুলে যাবে, দেখো না। এই এখন হুজুর বক্তব্য দিতে কালেকশন করছে আর নাক ডেকে ডেকে ঘুমাচ্ছে। কোন আল্লাহর বান্দা যে 1 লক্ষ টাকা দেবে, ও ঘুম থেকে উঠে আড়ামাড়া খেতে হাত যে উঁচু করেছে আর তাকবীর পড়া শুরু করেছে। ও তখন বলছে জানি আমি তো হাত তুলেছে আড়ামাড়া খেতে গিয়ে, তো হুজুর 1 লক্ষ টাকা তার নামে লিখে দিয়েছে। ও কাজে এসে এই কই বলেন না, এই মাথা নুকাচ্ছে কেন? ওইরা ভাইরা মাথা নুকালে হবে কি করে? মাথা উঁচু করো, আমি কারোর নাম বলবো না, মাথা উঁচু করো। আর তোমাদের মাথা উঁচু করতে বলেছি, তাকবীর দাও নারে তাকবীর। শিশির ভেজা রাতের শেষে ডাকে ভোরের পাখি গে, পূব আকাশে সূর্য হেসে করে ঝিকিমিকি, বুলবুলিরা মধুর সুরে দরুদ পড়ে গে, বুলবুলিরা মধুর সুরে দরুদ পড়ে গে। বিশ্ব নবী এলো আজি মা আমিনার কোলে, বিশ্ব নবী এলো আজি মা আমিনার কোলে, রাতের আধার ঘুচে গেল ফজর হলো যখন, আমার নবী দুনিয়াতে এসেছিল তখন, বুলবুলিরা মধুর সুরে দরুদ পড়ে গে, বুলবুলিরা মধুর সুরে দরুদ পড়ে গে। বিশ্ব নবী এলো আজি মা আমিনার কোলে, বিশ্ব নবী এলো আজি মা আমিনার কোলে। ভোরের আলো উদয় হলো এলো যে রাসূল, ফারিস্তারা হুরবালারা খুশিতে মশগুল, বুলবুলিরা মধুর সুরে দরুদ পড়ে গে, বুলবুলিরা মধুর সুরে দরুদ পড়ে গে। বিশ্ব নবী এলো আজি মা আমিনার কোলে। আমার ভাইরা আর কেউ আছে? বাপ হাত তোলা, ছেলে হাত তুলছে, এই বাচ্চা বাপ বলে তারা হাত তুলেছে, ছেলে হাত তুলে দিচ্ছে। আল্লাহ কবুল করুন। কি ভাই কি হবে এবারে? ছেলে বড় হচ্ছে, টাকা পয়সা এদিক ওদিক করুনি, হ্যাঁ ভালো করে রেখে দাও, জমিয়ে 500 দেখে আল্লাহর বান্দাদের আল্লাহর রহমত বর্ষণ করছে আস্তে আস্তে তাড়াতাড়ি। আর কেউ আছে? মা বোনদের ওইদিকে তাড়াতাড়ি চলে যাও, তাড়াতাড়ি চলে যাও, তাড়াতাড়ি চলে যাও, তাড়াতাড়ি বলেন, তাড়াতাড়ি বলেন, 12টা পার হয়ে গেছে কিন্তু তাড়াতাড়ি করেন। 1000 নাম কি ভাই? মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। এই 2-4 জন ভেতরে ঢোকো না, একটু হেল্প করে দাও না বাবা। এই 2-4 জন ওঠো না, ভিতরে যাও।
যাও যাও, বলছি শুনতে পাচ্ছ না? হুজুরদের কথা শুনতে হয়, যাও। বুঝলেন? এর আগে আমার কাঠালিয়া গ্রাম নাম শুনেছেন? ভাঙর কাঠালিয়া। আমার কিছু যুবক ভাইরা আছে, খুব মহাব্বতের ভাই। বুঝলে, সে ছোটবেলা থেকে আমার সাথে, যখন আমি হজ করতে গেছি তখন থেকে তাদের সাথে সুসম্পর্ক। বুঝতে পেরেছেন? দরবার শরীফ, আন্দুলিয়া, জালালিবাগ দরবার শরীফে যা হয়, তারা খিদমত করে, আপনাদের মতো মানুষকে খিদমত করে, তারা পরিশ্রম করে। মাঝের দরবার প্রচুর লোক আসে আমার ওখানে, চৈত্র মাসের প্রথম শনিবার, আর এটা চৈত্র মাসের 22 তারিখ, প্রচুর লোক আসে। ওরা নিজেরা মেহমানদারি করে। কত কষ্ট করে বলো তো? আমি যেখানে যাই তাদের জন্য দোয়া চাই, তোমাদের জন্য দোয়া চাই, যারা মহাব্বত করে ভালোবাসা, তাদের সকলের জন্য দোয়া চাই। আল্লাহ আমার ভাই তাড়াতাড়ি আসুন, একটু কোমর টোমর গুনে করে একটু সালাম পড়ে রাসূলুল্লাহ বলে, ইয়া নবী সালাম আলাইকা। वक्त का चमके सितारा, हाज़िरीन का हो इशारा, देख कर रौजा प्यारा, लो सलाम अब तुम हमारा, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। नबीना एले दुनियाয় না হতো ফেরেশতা খোদার, হয়েছি উম্মতি তোমার, তার তরে শকর লাখো বার, ইয়া নবী সালাম আলাইকা, ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা, ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা, সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা। নবীজি মিরাজের রাতে বোরাকে সওয়ারি হয়ে পৌঁছিলেন খোদার দারে, ফিরিলেন দিদার করে, ইয়া নবী সালাম আলাইকা, ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা, সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা। বালাগাল উলা। আমার বাবাজিরা ভাইরা, মাশাআল্লাহ, এতক্ষণ ধরে আপনারা ধৈর্য ধরে আল্লাহর উপরে ভরসা করে নিয়ত করে জান্নাতের বাগানে বসেছেন। আমি গুনাহগার, যা কিছু আলোচনা করলাম, যা কিছু আপনারা শুনলেন, বিশেষ করে আমার প্রথম উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ আমাদের অপরূপ সুন্দর করে পাঠিয়েছেন, তা আমরা হকের কথা বলি, তাই না? তা আল্লাহ আমাদের অপরূপ সুন্দর করে দুনিয়ার জমিনে প্রেরণ করেছেন, তাহলে সে আল্লাহর হক আমাদের পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মেনে চলতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে হুকুম করেছেন, আল্লাহর হুকুমের গোলাম হতে হবে। ইনশাআল্লাহ আমরা যদি আল্লাহর হুকুমের গোলাম হয়ে যাই, রাসূলুল্লাহর পাগল হয়ে যাই, বিশ্বাস করুন, আপনার যে ব্যবসা বাণিজ্য, ক্ষেত খামার যা কিছু করেন, আল্লাহ পাক আপনাদের সকল ব্যবসাদার হিসাবে, সকল দোকানদার হিসাবে, সকল মুরব্বি হিসাবে আল্লাহ কবুল করে নেবেন। বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। বলবেন আল্লাহুম্মা আমিন। সকলে বিসমিল্লাহর সঙ্গে সূরা ফাতিহা শরীফ একবার, বিসমিল্লাহর সঙ্গে সূরা ইখলাস শরীফ তিনবার, 11 বার দরুদ শরীফ পড়েন, দোয়া হবে। আইলা মুহাম্মদ তো ভুলে গেছি রে বাবা, আমি কোথায় পাবো এখন? ছেলে পিলে তোমরা যে দোয়া দরুদটা পড়তে বলেছো ওটা পড়ো, তোমরা আমি দেখছি, মন যেটা চাইবে আমি সেটা।
এই একটা এই কমিটি ভাইরা কই, এই একটা রুমাল দাও না, কাদের রুমাল দিয়ে ঘোরাও না, দেখো সবার পকেটে পয়সা আছে 10-20 টাকা, ওটা দেবে, দেখো না, দাও দাও দাও। মা বোনদের কাছে যাও, আঁচল খুলে দেবে ইনশাআল্লাহ। যাও।